Hello everyone, this is Varun Goyal, your maths teacher, with the chapter number 12, chapter number 13, probability. So we will continue here, chapter number 13, probability, with exercise 13.2 intro part. So now, before starting the intro, first we will do a theorem. That theorem is known as multiplication theorem. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ multiplication theorem है ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। आई होप सो यू मे अंडरस्टैंड वट आई एम गोइंग टू से भी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप की करते सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते सी, दूसरे की आपको गिवन होंगी सी, वो सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हुण मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की कहती है, देखो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखण तो पहला आप की करते हैं देखते हैं लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स सच दैट ई एंड एफ आर subsets of sample space S। ये सबसेट्स ने अपने को कि सैंपल स्पेस S दे, ठीक है। बोथ हैव सबसेट्स ऑफ S क्लीयरली, दैन आप लिखांगे इतने क्लीयरली E इंटरसैक्शन F, जो E इंटरसैक्शन F आ वो डिनोट करूगी किनू डिनोट करूगी, बोथ इवेंट्स E and F अक्कड़, दोनों दोनों इवेंट्स की हो रहे ने अक्कड़ हो रहे। इन अदर वर्ड्स आप ई एफ नू जो है आप इन अदर वर्ड्स इनू लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स E इंटरसैक्शन F implies E and F अक्कड़ साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। ई एंड एफ इवेंट्स की हो रहे हैं साइमल्टेनियसली अक्कड़ हो रहे हैं। आप इत्थे ये चीज़ लिखांगे नोटेशन, जो ई इंटरसैक्शन एफ है उन्होंने आप ओनली ई एफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट बी कन्फ्यूज हेयर भी वट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एफ, तो आपको ई एफ टुगैदर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज़ दिस वन आफ्टर वर्ड्स। हुण अपने को की है ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता सी भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों यूज़ करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए आप यूज़ करते सी क्योंकि आपको पता होंदा सी भी एक दी फाइंड करनी है, दूसरे की आप गिवन होंदी सी। बट इस बार की आ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की कह रही है, ये एक तरह की एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल थ्योरम है। कंडीशनल थ्योरम के विच इवेंट दो की गल होंदी सी, एक गिवन एक फाइंड। बट इत्थे की है दोनों के दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप की करनी है, फाइंड करनी है। मतलब दो दे दो इवेंट अक्कर हो रहे हैं, गल नूं ध्यान नाल समझो, दो दे दो इवेंट्स की हो रहे हैं अक्कर हो रहे हैं। आप दो इवेंट्स की अकरेंस की गल करते हैं तो आप इत्थे दोनों की इंटरसैक्शन की गल कर रहे हैं। सो वाइल डूइंग दिस इनू करन दे लई हुण अपने कोल आपां नूं क्लीयर हो गया भी आपां करना की है। हुण देखो दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब यह है ये हो गया भी पहला मान लो जो दो इवेंट आ, एक इवेंट ई एक एफ आ, मैं कह रहा वहाँ बोथ हैव अक्कड़, दोनों के दोनों की है अक्कर हो रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है इन्होंने दोनों के विचों कोई इवेंट पहला अक्कर होया होना तो कोई इवेंट बाद दे विच अक्कर होया होना, ठीक है। यही कंडीशन आ जूगी ना भी कोई इवेंट पहला अक्कर होया होना, कोई इवेंट बाद अक्कर होया होना। तो जो पहला अक्कर हो गया ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਨੂੰ मैं की लिखूँगा, ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। हुण देखो ये इवेंट दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, एक इवेंट पहला हो चुका तो वो प्रोबेबिलिटी लिखती, दूसरा इवेंट जो इस तो बाद होया, इस तो बाद होया मतलब ये इवेंट का वो इफैक्ट होगा, मतलब ये हो चुका, ये वाला इवेंट हो चुका, जो होना वा वो प्रोबेबिलिटी मैं हुण फाइंड करूँगा। गल नूं ध्यान नाल समझो, दो इवेंट जो इकट्ठे हो रहे हैं वह मतलब कि एक इवेंट पहला होया होना, एक बाद होया होना वा, ये तो है नहीं गा। अक्कड़ आ, उन्हें अक्कड़ वर्ड यूज़ किया, दो इवेंट हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं कहा भी मतलब दो इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं या मतलब आप कह रहे हैं टुगैदर हो रहे हैं, कोई इदा का वर्ड नहीं यूज, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उस तो बाद मैं की कहा भी जो पहला इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी वो ई फाइंड करांगे, दूसरा इवेंट आ जी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करांगे। हुण ई इवेंट जो पहला इवेंट सी वो प्रोबेबिलिटी तो हो चुकी ना, दैट मीनस इत्थे आपां की लिखांगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल
ई लिखांगे इत्थे आपां। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਐਫ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਓਵਰ ਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर द ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਫॉर टू ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਫ ਦੀ, ਵੀ ਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਫॉर टू ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਬਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਆਨ। ਇੱਕ ਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਨੇ, 5 ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8 ਐਟ पेज नंबर 540 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ NCERT ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਬੁੱਕ। 2 balls are drawn one after another। 2 balls drawn ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਲਸ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਡਰਾਨ ਬਾਲਸ ਆਰ ਬਲੈਕ। ਈ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਫਸਟ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਫ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਰਾਨ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ। ਈ ਤੇ ਐਫ ਇਵੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਫਸਟ ਡਰਾਨ ਬਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਫ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਰਾਨ ਬਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਲੈਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 2 ਬਾਲਸ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਵੀ ਬਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਐਫ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਈ। ਐਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਫ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈ ਇਵੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ, ਈ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡਰਾਨ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ 10C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी ने 15C1। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगली बार सैकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक है, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट आ। ਇਹਦਾ मतलब जो मैं सैकेंड ड्रॉन बॉल करूँगा वो भी ड्रॉन जी हैगी है मेरे को, वो भी की है दैट बॉल इज ऑल्सो ब्लैक बॉल, वो भी ब्लैक बॉल आ। तो वो प्रोबेबिलिटी आएगी 9C1 क्योंकि ब्लैक बॉल्स 9 रह गई, बट टोटल बॉल्स भी कितनी रह गई 14C1। सो इन्हों दोनों तुसी करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करांगे। मल्टीप्लाई क्यों करांगे आप इत्थे, मल्टीप्लाई क्यों आ, प्लस क्यों नहीं है, रीजन आ इंटरसैक्शन एंड दोनों ही चाहिए आ। तो जे दोनों ही चाहिए होंगे अपन पता यूनीयन जो होंगे वो समीशन की रिप्रजेंटेशन होंगी है, इंटरसैक्शन जी होंगी है वो एंड की रिप्रजेंटेशन होंगी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की रिप्रजेंटेशन होंगी है। सो इट विल बी 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 9/14। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तुसीं इहनूं कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल गेट योर answer for this question. I hope so this question is clear to you. Let us move on the extension of the multiplication theorem. Extension of multiplication theorem, ਇਹਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ meaning ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ extension of multiplication theorem that more than 2 variables, more than 2 मतलब 3 variables ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ variables ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਕਰੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਸ਼ ਆ, ਤਾਸ਼ 3 ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਕਿੰਗ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ ਨੇ ਏਸ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ EFG। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਈਵੈਂਟ E ਅਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੈਂਟ F ਅਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ E ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈਵੈਂਟ G ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ E ਐਂਡ F ਇਹ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੈਂਟ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ F ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ E ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਜੋ G ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ E ਤੇ F ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ G, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ F slash E intersection F afterwards. No, I think a little bit mistake is there. Actually I have to write only E here because intersection F we are not going to write here. Okay, afterwards probability of G over here is the intersection E intersection F, मतलब E and F दोनों अक्कर हो चुके हैं। इत्थे कल्ला E अक्कर होया सी, इत्थे E and F दोनों अक्कर हो चुके हैं। तो ये सीगा रिजल्ट अपने को मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर 3 वेरीएबल्स। हुण आपां इहनूं समझदे हां विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो देखो इत्थे हुण अपने कोल की क्वेश्चन आ, कहंदे 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फस्ट एंड सैकेंड कार्ड प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी है। फस्ट एंड सैकेंड कार्ड जो ड्रॉन किए हो किंग सी, ठीक है। थर्ड कार्ड जो ड्रॉन किया दैट कार्ड इज एन एस कार्ड। सो सोल्यूशन देखते हैं आप, वट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सोल्यूशन की देखो, सब तो पहला फस्ट कार्ड इज किंग, तो मैं प्रोबेबिलिटी पहले तो मैं इतने लिख लेना भी मेरे को 3 इवेंट्स आ EFG। थोड़ा जिहा शॉर्टकट करांगे आप। प्रोबेबिलिटी पहला E दी, E की इवेंट आ भी पहला कार्ड जो ड्रॉन किया किंग सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। सैकेंड मेरे को की आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ही फाइंड करनी है, बट किंग एक ऑलरेडी अक्कड़ हो चुका, निकल चुका। थर्ड में ये की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड फाइंड करनी है, ठीक है जी, बट ऑलरेडी 2 किंग जो है वो निकल चुके हैं। सो किंग आन दी प्रोबेबिलिटी अपन पता 4/52 या फिर 4C1/52 C1। जे तुसी C1 वर्ड यूज़ कर लोगे इट इज़ बैटर फॉर यू, एग्जामिनर ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਬਵ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ C1 ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। C1 ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਆਫ ਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 3, ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 51, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਏਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਏਸ ਕਾਰਡ ਤਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ 2 कार्ड्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट की गल हुई है, आप कार्ड वापस नहीं रख रहे। तो जो 2 कार्ड निकल चुके हैं दैन इट्स आंसर इज 50। इन्होंने तीनों सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। सो हेयर योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टॉपिक्स इंट्रोडक्शन इज टू बी ओवर। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हेयर आई ड्रॉ हेयर अ चार्ट। दिस चार्ट टेल्स यू द कन्फ्यूजन विद बिटवीन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कन्फ्यूजन जो थोड़ी टर्म्स प्रोबेबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ टर्म्स कन्फ्यूजनस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਾਰਡਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਡਸ ਡਰਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਡਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ 4 ਕਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿੰਗ ਦੀ। 4 किंग ने, 4 चो एक किंग ड्रॉन किया, 52 चो मैं एक किंग
ਡਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਕਾਰਡ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੈਕ ਆਫ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡਸ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖਤਾ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਰ, ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਡ ਜੋ ਡਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ 4 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪੈਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ 4c1/52c1 ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਕਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਕਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕੱਢੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ NCR। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ NCR। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NPR, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ NCR। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-r ਇੰਟੂ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਕਾਰਡਸ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੋਥ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਰ ਸੇਮ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਈਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ। So first of all we will see definition of independent events. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, the events E and F are said to be independent. E and F said to be independent events when if the probability of one probability of one या occurrence of one ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ is not affected other। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਵਰਡਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 10 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਨੇ 5 ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਕੀ ਆ ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ। 2 ਬਾਲਸ ਆਰ ਡਰਾਨ, 2 ਬਾਲਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਓਵਰ ਈ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, 2 ਬਾਲਸ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਈਟ ਹੋਣ। ਇਹੀ 4 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਆ ਫਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਈ ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5c1 ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 15c1 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਫ। ਹੁਣ ਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ, ਸੌਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਡਰਾਉਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆ, ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 10, 10C1 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਬੋਲ ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖਤੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੱਲਾ ਐਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਲੀ ਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਨ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 10C1/15C1 ਇਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ F/E ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ F, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ E ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ। So students, as you know, we will done our introduction within 20 minutes, ठीक है। So afterwards now we will start a question number 1 from exercise 13.2. that question statement is probability of event A is given to us 3/5, probability of event B is given to us, it is 1/5. They are going to tell us that we have to find probability of A intersection B। provide की है, प्रोवाइड अपन हुई है ए बी इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दैन वी ऑल नो दैट जे ए तो बी इंडिपेंडेंट है, हुणे आप इंडिपेंडेंस बारे पढ़ के आए, इट विल बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। सो यू हैव टू फिल दीज वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी टू यू। सो लेट अस मूव ऑन द सेकेंड वन। सेकेंड वन दी स्टेटमेंट देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2। As we all know that the statements of the chapter probability are too long for us, थोड़ियाँ जो लंबियाँ स्टेटमेंट्स होंदियां ने, दैट्स वाई ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੂੰਗਾ whenever you are going to study my video, or we can say to listen my video, you keep your book in your hands. Statement of the second question is two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are black. Without replacement दो कार्ड आप बाहर कड्डे आ 52 कार्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਹੋਣ ਬਲੈਕ। ਇਵੈਂਟ ਈ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਇਵੈਂਟ ਐਫ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡ ਬਲੈਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 26। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਈ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਬਲੈਕ ਆ, 26C1/52C1 ਇਹੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 26/52, ਕਿਉਂਕਿ NC1 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ NC1 ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ N ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ N+1 ਕਲਾਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਡਨ ਗੁੱਡ ਇਨ ਯੂਅਰ +1 ਕਲਾਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਈ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਐਫ, ਦੇਖੋ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅਕਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਾਰਡਸ ਨੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਨੇ 51। ਸੋ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 25/51। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਡਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਡਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਹੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਅਰਫੋਰ probability of both drawn cards are black, it must be equals to 26/52 multiply 25/51. So here your question number 2 is also completed. Now let us move on the third one. Third question ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Third question ਦੀ statement ਦੇਖੋ, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ਇੱਕ box ਹੈ, मैं स्टेटमेंट में थोड़ा ब्रीफ च लिखूँगा। बॉक्स ऑफ ऑरेंजिस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ऑरेंजिस ਕੱਢੇ ਗਏ ਫॉर इंस्पैक्शन। इंस्पैक्शन ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬॉक्सिस ਦੀ ਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਬॉक्स ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬॉक्स ਬੈਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ऑरेंजिस ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇਹ। ਇਫ ਆਲ ਦਾ 3 ਔਰੇਂਜਿਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਦ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਫॉर ਸੇਲ।
ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਔਰੇਂਜਸ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਫੋਰ ਸੀਲ, ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬॉक्सेस ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, if all the three oranges are good the box is approved for sale, otherwise it is rejected। ਜੇ ਬੈਡ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜੈਕਟਡ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕਸ। Find the probability that the box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad once will be approved for sale। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆਫ ਔਰੇਂਜਸ ਆ ਉਹ 'ਚ 15 ਔਰੇਂਜਸ ਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ 15 ਔਰੇਂਜਸ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ 12 ਆਰ ਗੁੱਡ, 12 ਗੁੱਡ ਨੇ ਐਂਡ 3 ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਪਰੂਵਡ। ਬਾਕਸ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਔਰੇਂਜਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਬਾਕਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਈ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲੇ ਔਰੇਂਜ, ਐਫ ਵੀ ਗੁੱਡ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕਸ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਰੂਵਡ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਔਰੇਂਜ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁੱਡ ਔਰੇਂਜਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12, ਤਾਂ 12/15 ਆਏਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਗੁੱਡ 11 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 14 ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਤੀਸਰਾ ਫੇਰ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਫੇਰ ਗੁੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਔਰੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 10 ਦੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਔਰੇਂਜਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਫ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 44/91 according to me, because it is very simple calculation, that's why I write here 44/91 once you check the answer also। Okay, let us move on the fourth question। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। NCERT ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਅਨਬਾਇਸਡ ਡਾਈਸ ਆਰ ਫੇਅਰ ਕੋਇਨ ਐਂਡ ਅਨਬਾਇਸਡ ਡਾਈਸ ਆਰ ਟੌਸਡ। ਫੇਅਰ ਕੋਇਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਨ ਅਨਬਾਇਸਡ ਡਾਈ ਆਰ ਟੌਸਡ। ਅਨਬਾਇਸਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਆ, ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਏ ਬੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਡ ਅਪੀਅਰਸ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਡ ਅਪੀਅਰਸ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਨ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੈਡ ਤਾਂ ਕੋਇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਡਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਬੀ ਵੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ 3 ਔਨ ਦਾ ਡਾਈ। बी इवेंट जो है वो है 3 ऑन द DIE डाइस, जो लूडो वाला डाइस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। चेक वैदर A and B are independent or not। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ A and B are independent or not। independent ਹੈ ਜਾਂ independent ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੂਡੋ ਦੇ ਡਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਨ ਦੀ। ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਏਗਾ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ 5 ਐਂਡ 6 ਫੋਰ ਦਾ ਟੇਲ ਆਲਸੋ। ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 6 ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਹੈੱਡ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਨ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈੱਡ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਨ। ਹੈੱਡ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, H1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H6 ਤੱਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3 ਅਪੀਅਰਸ ਔਨ ਦਾ ਡਾਈ। B ਇਵੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ 3 ਆ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, 3 ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ H3 T3 ਆ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 6 ਨੇ, 6/12 ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ B ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ 2/12। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ B ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਦੇਖੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B 'ਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, H3 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, H3 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 12 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1/, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/12। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ।
ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 1/12 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ we will write here probability of B 2/12, yes this is right, okay now this is probability of A intersection B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ probability of A into probability of B ਦੇ। ਹੁਣ probability of A ਕਿੰਨੀ ਸੀ 6/12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ probability of B ਕਿੰਨੀ ਹੈ, it will be 2/12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ 6/12 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, it will be 1/2 and 2/12 it will be 1/6, so answer is 1/12। so अपने को आंसर कितना आ गया 1/12। also A probability भी कितनी सी 1/12। so by 1 and 2 it is clear that both A and B are independent events। ठीक है जी, सो ये सी थोड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन जो है उस भी आप इंडिपेंडेंस की गल करनी है, दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 की गल करांगे। देखो 5th क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंस चैक करनी है, 6th ਦੇ ਵਿੱਚ भी इंडिपेंडेंस चैक करनी है। दोनों क्वेश्चनस ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस जो आप किसी की भी गल करांगे। लेट अस मूव ऑन द सेवंथ क्वेश्चन वाल देखते हैं। well you can see here the statement of 7th question। statement is probability A ਦੀ given है, probability A union B भी given है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, probability B ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ given है that is P। find ਕਰਨੀ ਹੈ P if they are mutually exclusive। second part ਆ independence, mutually exclusive ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ independence ਦੀ। so first part ਦੇ ਵਿੱਚ mutually exclusive ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ events ਨੇ A ਤੇ B ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਮਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ A ਐਂਡ B ਆਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 0 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਵੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ PA ਪਲੱਸ PB ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ। A ਯੂਨੀਅਨ B ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ A यूनियन B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 3/5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇਜ਼ 1/2 ਪਲੱਸ P, ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/5 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ P। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 2s ਦਾ 6 ਮਾਈਨਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ P। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 1/10। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A 1/2 ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B P ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਜ਼ 3/5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ P ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/2 P ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ 1/2 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3/5 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ P ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ 1/2। ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੇਅਰ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ P ਇਜ਼ in the second part the value of P is 2/10, it must be equals to 1/5। so ਇਹ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। So as you can see the statement of 8th question, this is also one of the easiest question in the book। ये भी बहुत easy question है। A and B are independent। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ independent ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ PA ਇੰਟੂ PB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3/10 ਤੇ PB ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4/10। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 12/100, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 0.12। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। A ਕੰਡੀਸ਼ਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ B ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
आफ्टरवर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि अपन ਨੂੰ गिवन है फॉर्मूलाज च वैल्यू सिंपल पुट करनी ने यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट अस मूव ऑन द 9th वन well you can see here the statement of question number 9 it is clear to you I hope so स्टेटमेंट नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਬੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਨੋਟ ਐਂਡ ਬੀ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਏ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 - ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਨੋਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 1 - ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ okay so afterwards it will be 1 - probability of A union B it will be PA plus PB minus PA intersection B this happens ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ value given ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ value ਇੱਥੇ fill ਕਰੋ you will get your answer I am going to write here direct answer its answer is 3/8 so once you check your calculation and solve this question in your way afterwards question number 10 is also same ठीक है question number 10 same है so you have to try by your own self we will move on the question number 11 well it is given to us A and B are independent such that probability A ਦੀ ਵੀ given है B ਦੀ ਵੀ given है intersection find करनी है intersection मतलब PA into PB independent नहीं तो यही result आएगा अपने को I hope so you will understand what I am saying to you ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 0.3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.6 ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 0.18 ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਏ ਹੈ ਆ ਬੀ ਹੈ ਏ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੀ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਬੀ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਇਵੈਂਟ ਬਚਦਾ ਏ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਸ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੂਰੀ ਏ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਵਨ ਆ ਏ ਦੀ ਗਿਵਨ ਆ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਂਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਂਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅਬਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ दिस वन इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन आ गया थोड़ा जिहा 12th अ डाइस इज टॉस्ड थ्राइस एक डाइस नूं 3 बार आपां की कर रहे हैं टॉस कर रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस घट्टो घट एक बार तो ऑड नंबर आंदा ही आंदा होवे मतलब ऑड नंबर आना चाहिए वा ये नहीं हो सकता तीनों ईवन वाले केस आन तो ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ऑड नंबर एट लीस्ट वन ऑड वंस ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨ ਔਡ ਨੰਬਰ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਔਡ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਡ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਡਿਡਕਟ ਦੈਟ ਕੇਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 1/8 क्यों बननगियाँ 1/8 1 - 1/8 वैसे हो गया ये रिजल्ट अपने को 1/8 ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ देखो पहली बार ਈਵਨ नंबर आया ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ इट विल बी 1/2 1/2 क्यों आई क्योंकि अपने को 3 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ टोटल नंबर 6 ਹੁੰਦੇ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 1/2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਈਸ ਥਰੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1/8 ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਹੇਅਰ 7/8 so this will be the answer of your question
So here your 12th question is over. Now let us see the 13th question. 13th question वाल देखते हैं. As you all are able to see the statement of 13th question, 2 balls are drawn at random with the replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. 10 black balls ने ते 8 की ने अपने को red balls ने. Find the probability that both balls are red. दोनों balls की होनी चाहिए ने red होने चाहिए ने. सब तो पहला तो आप total number of balls की गल करते हैं. Total number of balls, it will be 18. Number of red balls, red balls अपने को आएंगी 8. Number of black balls, that will be 10. Probability of getting a red ball in first drawn. First drawn ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, probability ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ. both balls are drawn red ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ probability ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਫਸਟ ਬਾਲ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ. ਦੇਖੋ probability of both drawn balls are red, RR. ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ 8 ਨੇ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਜੋ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 8 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ, ਤਾਂ 18C1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ these are independent. ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਫਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਇਟ you will get answer is 16/81. So afterwards next ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ first ball is black, second ball is red. first ball ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ black ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, second ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ red. second part first ball black, second ball is red. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਾਜੀ, black balls ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 8C1 upon 18C1 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ. ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਬਲੈਕ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 10C1/18C1. ਸੋ ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 20/81. ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਰੈੱਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ 1 ਬਲੈਕ 1 ਰੈੱਡ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਰੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੈ 20/81 ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਪਲੱਸ ਰੈੱਡ ਬਲੈਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ 20/81. ਸੋ ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 40/81. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ. ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 14th ਦੀ, probability of solving a specific problem independently by A and B. ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/2. B ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 1/2. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ B ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ PA + PB - PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B. ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ B ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/2 + PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3 ਹੈ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ PA PB ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 1/3. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ. ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੇਅਰ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੇਅਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 4/6. ਠੀਕ ਹੈ, 4/6 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2/3. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ,
हो सकता प्रॉब्लम ए ने सॉल्व की होवे बी ने ना की होवे, प्लस ये भी हो सकता प्रॉब्लम बी ने सॉल्व की होवे ए ने ना की होवे प्रॉब्लम सॉल्व, ये हो सकता ना। तो प्रोबेबिलिटी ए दे सॉल्व करन दी अपन 1/2 गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी दे ना सॉल्व करन दी हैगी 1 - 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी बी दे सॉल्व करन दी अपन कितनी गिवन है, इट विल बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ए ने नहीं सॉल्व किया तो वो कितनी आएगी अपने को 1 - 1/2। सो इतों अपने को की आ जाएगा 1/2, आफ्टरवर्ड्स इतने आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू इतने अपने को आएगा 1/2। सेम विल हैपन हेयर 1/2 1/3 1/2 2/3, इट्स आंसर इज 1/2। ठीक है जी, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो जाना, अपने को 1/3 बचेगा, इतने 1/6 बचेगा, 1/3 प्लस 1/6 होंगे अपने को 1/2। सो हेयर दिस क्वेश्चन इज टू बी ओवर। नाउ लेट अस मूव ऑन द 15th क्वेश्चन। As you can see the 15th question statement is, for the 15th question the statement is, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards in which of the following cases are the events E and F independent। ਕਿਹੜੇ cases ਦੇ ਵਿੱਚ E ਤੇ F event ਕੀ ਹੈ, independent ਆ। ਇਹਦਾ first part ਮੈਂ ਕਰਵਾऊंगा, second and third part that you have to try it by your own self। if you are not able to solve the other two parts then you can comment, I will give you the proof of that parts also। okay, so E event अपन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, card drawn is a spade card। spade cards ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, spade card 13 ਹੁੰਦੇ ਆ। probability of E event ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 13/52, मतलब 1/4 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ probability of F event ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, drawn card is an ace card, ace card 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, it will be 1/13। सो आई होप सो दिस इज़ क्लीयर। हुण आपां प्रोबेबिलिटी इंटरसैक्शन की कढ़नी है, ई इंटरसैक्शन एफ। देखो ई इंटरसैक्शन एफ का मतलब की है, कार्ड स्पेड भी होना चाहिए तो एस भी होना चाहिए। स्पेड कार्ड 13 होंगे पर उन्होंने जिहड़े एस कार्ड्स ने वो किन्ने होंगे, इक्को ही होंदा वा। तो इहदा मतलब एक कार्ड आ टोटल 52 कार्ड्स दे विचों आपां उहनूं ड्रॉन कर रहे हैं। हुण ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन एफ का आंसर। हुण आपां चैक करना भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये इक्वल आंदा या नहीं आंदा। सो अपने को है 1/4 मल्टीप्लाई 1/13, इट इज़ ऑब्वियस 1/52। सो दीज आर इंडिपेंडेंट। तो इतों आप लिखांगे इंडिपेंडेंट लिखांगे इसका आंसर। ठीक है जी, आई होप सो यू लाइक दिस क्वेश्चन। बाकी के 2 पार्ट्स तुसीं इहदे खुद ट्राई करने हैं। लैट अस मूव ऑन द 16th क्वेश्चन। वेल यू कैन सी हियर द स्टेटमेंट ऑफ 16th क्वेश्चन इन द NCERT बुक। इन आ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी, 60% स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं, 40% स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। फर्स्ट पार्ट दे आर गिवन टू अस, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी, ना ही वो हिंदी पढ़ती है तो ना ही वो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ती, ना तो हिंदी पढ़ती है न्यूज़पेपर ना ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो नॉट दिस वन, ये आप फाइंड करना। ठीक है, सो जो अपन पहला गिवन आप उसकी गल कर लेने। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर वो हैगी है 60/100, परसेंटेज साइन हटावांगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इट विल बी 40/100। आफ्टरवर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही पढ़न की प्रोबेबिलिटी हैगी अपने को 20/100। कैंसल आउट करना कर सकते हो, नहीं करना इट इज़ ईजी। जे 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल कर दो तो थोड़ा बैटर हो जाएगा क्वेश्चन अपना। नाउ दिस वन H यूनियन E नॉट, ਇਹਦਾ मतलब आ भी ना हिंदी पढ़ती है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। इनू लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, कुछ इस तरह। तो यदा फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसैक्शन E। ठीक है जी, सो ये आप वैल्यूज़ फिल करांगे एंड यू विल गैट योर आंसर। सैकेंड क्वेश्चन जो की कह रहे अपन सैकेंड पार्ट दे विच, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है प्रोबेबिलिटी आप ही फाइंड करनी है भी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर का मतलब की होया भी अपन ये गिवन आ भी हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती हुई पई है, प्रोबेबिलिटी आप ही फाइंड करनी है भी इंग्लिश भी पढ़ेगी। सैकेंड पार्ट, सो इधर रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसैक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। ये तो क्लीयर ही है ना। सो आफ्टरवर्ड्स इंटरसैक्शन की वैल्यू जो अपन गिवन है इट विल बी 2/10 अपॉन H
6/10. So answer is 2/6. Cancel out 1/3. We will have a answer. Third part ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, probability that randomly chosen student reads Hindi newspaper if she reads English newspaper is given by H/E. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ given by ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ probability of H/E ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, that you have to find by your own self by using this formula. ਇੱਥੇ ਬਸ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ E replace ਕਰ ਦੋਗੇ, you will get your answer in a proper manner. Let us move on the next question. 17th question ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ the probability of obtaining an even prime number on each die, ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਨ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਰੋਲ, ਦੋ ਡਾਈਸ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/36। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ NCERT ਬੁੱਕ। ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ 18th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 18th ਹੈਗਾ ਵਾ, ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ A or B ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਫ A and B ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, P of A0 B0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ, PA PB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ PA + PB ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ। ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ A and B ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ PAB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, PA PB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ PAB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ PA PB। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ PA0 ਅਤੇ PB0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 - PA ਐਂਡ 1 - PB। ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਜੇ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸੋ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਕਨਕਲੂਡਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਕਨਕਲੂਡਡ ਦੈਟ correct option from this question is option B. So you can write here option B as a correct. Here your question is over. And now what I am going to say, you listen to me carefully. This exercise is important at the exam point of view also. If you know how to solve this exercise, only then you are able to do the next exercise. So इस exercise ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। If any doubt is there, then you can comment me, or you can follow my Instagram ID way2varun also. You can send me the picture of the question, whatever question you are not able to solve, I will give you the solution of that question also. And one more thing, listen the videos carefully, like and subscribe my channel. Thank you and have a wonderful day.